दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग्ड उत्ते ते मेरी अज दी इस वीडियो रिपोर्ट विच मैं जिक्र करांगा इटली दे विच पंजाब दे गैंगस्टरां दरम्यान होई गैंग वॉर दी। अपनी बीती रिपोर्ट के आखिर दे विच मैं जिक्र किया सी कि मैं लखवीर सिंह लंडा के उस दावे की गल जरूर करांगा जो कि हरप्रीत सिंह हैप्पी संघेड़ा की हत्या जो कि लखवीर सिंह लंडे के दावे मुताबक उस वालों यूरोप के इटली के करवा दी गई है बारे करांगा। सो अज आप इस विषय उत्ते गलबात करांगे क्योंकि ये खुलासा पुराना है। 16 नवंबर अज तो तकरीबन 4-5 दिन पहला मेरे को लखवीर लंडे वालों एक मैसेज भेजा जाता है, एक सोशल मीडिया पोस्ट आदि उस वालों अपने सोशल मीडिया उत्ते पाई गई जो कि बाद डिलीट हो गई। किहड़े कारणा करके वो जी पोस्ट सी वो हटाती गई या डिलीट की गई वी डोंट नो, लेकिन लंडे हरीके की जिहड़ी गलबात मेरे नाल अज तो तकरीबन 4 या 5 दिन पहला हुई उस विच लंडा हरीके ने यह दावा किया सी कि हरप्रीत सिंह हैप्पी संघेड़ा का जिहड़ा कतल है उसनूं इटली दे विच करता गया है ते लखवीर सिंह लंडे हरीके ने ही ये कतल कराया है। इस चीज़ की जिम्मेवारी वो कबूल चुका है। सोशल मीडिया के उत्ते जिहड़ियां पोस्टां उसने पाईयां ने हरविंदर रिंदे के संदर्भ के भी जिहड़ी उसकी पोस्ट पई है उस दे विच भी उसने इस चीज़ का जिक्र किया है। सो आप गहराई के जाने की कोशिश करांगे क्योंकि सब तो अहम पक्ष इस क्लेम का या इस दावे का लखवीर लंडे का वो ये है कि इस घटनाक्रम नूं इटली की गैंग वॉर मन्निया जा सकता है या इटली के पंजाबी गैंगस्टर की गैंग वॉर कहा जा सकता है। इसनूं एक यारमार भी कहा जा सकता है तो इसनूं एक गद्दार मार भी कहा जा सकता है। ये सारी चीज़ों के विचों असल कहानी की है वो उस बारे तो पक्की गल नहीं कही जा सकती क्योंकि ये भी एक अजिहा दावा तो क्लेम है जो कि लखवीर सिंह लंडा हरीके ने किया है। वो बार बार अपने सोशल मीडिया के पोस्टों के उत्ते करता पाया, लेकिन इस बारे ना तो इटली तो कोई रिपोर्ट आई है तो ना ही भारत दियां खुफिया एजेंसियां इंटैलीजेंस एजेंसियां इसकी कोई तस्दीक करने की स्थिति दे विच ने। हरप्रीत सिंह हैप्पी संघेड़ा इटली का ऑपरेटिव सी जो कि हरविंदर रिंदा बेसिकली उसनूं पाकिस्तान बेस्ड गैंगस्टर टर्न टैररिस्ट कहा जाता है। लखवीर सिंह लंडा कैनेडा बेस्ड मन्निया जाता है तो हैप्पी संघेड़ा इन्हां दा एक तीसरा पोल सी जो कि इटली तो पूरी की पूरी गतिविधियां नूं ऑपरेट करता सी। सितंबर ते अक्तूबर के महीने के विच पंजाब पुलिस वालों लगातार एक तो बाद एक ऑपरेशन किए गए। मैं उस उत्ते एक रिपोर्ट भी बनाई सी कि लखवीर सिंह लंडा हरीके जो तरन तारण के कपड़ा व्यापारी गुरजंट सिंह की हत्या करवाता है उसकी दुकान के उत्ते अपने शूटरां भेज के जो कि बाद फड़े गए। जदों गुरजंट की हत्या की जाती है उस वक्त भी लखवीर लंडे ने दावा यही किया कि पुलिस नूं सूचनावां देण वाले उन्होंने मुखबर जिहड़े लोग हैगे ने साडे गैंग्स दे विच साडे गुटां दे विच ग्रुपां दे विच शामिल ने उन्हां नूं वो टारगेट करेगा तो आने वाले दिनों के विच होर भी अजिहे लोगों को निशाना बनाया जाएगा। सो लखवीर लंडे ने जे आप उस पूरी की पूरी तरन तारण के कपड़ा व्यापारी की हत्या गुरजंट की हत्या के नाल इस पूरी सीरीज़ नूं वेखदे हैं तो लखवीर लंडे के इस ताज़ा दावे की गल करते हैं तो पूरी कहानी किते ना किते जुड़ती है। सितंबर ते अक्तूबर के महीनों में पंजाब पुलिस ने या केंद्र दीयां जिहड़ियां जांच एजेंसियां ने उन्हां दी मदद नाल मिलके कई ऑपरेशन लॉन्च किए जिस विच लंडे हरीके दे शूटर गैंगस्टर उसके साथियों नूं उसके क्रिमिनल्स नूं पनाह देने वाले लोग एक तो बाद एक फड़े जाते रहे। उन्हां तो हथियार वैपन एक्सप्लोजिव AK-56 राइफलां बरामद कीतियां गईयां। सो वो सीरीज़ नूं मैं बाद दे विच डिस्कस करांगा। सब तो पहला आउने आ लखवीर लंडे की उस पोस्ट उत्ते ते पढ़दे हैं कि उस पोस्ट दे विच लखवीर लंडा लिख की रहे। इस पोस्ट दे विच भारत दीयां एजेंसियां दे मुतलक कुछ अपशब्द भी बोले गए ने, कुछ जिहियां गल्लां बातां कीतियां गईयां ने जो कि मैं तुहानूं रीड आउट नहीं करांगा, लेकिन ये वो पोस्ट है तो इस दे नाल ही मेरी जिहड़ी गलबात लखवीर लंडे नाल होई उस दे उत्ते भी मैं वेरवा इस रिपोर्ट नूं या इस टैक्सट नूं रीड आउट करन तो बाद दांगा जो कि उसने अपनी 16 नवंबर की जो पोस्ट सांझी की सी जो कि बाद दे विच सोशल मीडिया तो हटाती गई उस विच कीता है। फिर आप अपनी गलबात नूं अगे तो लंडा हरी के अपनी पोस्ट विच लिखदा की है, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज मैं जो पोस्ट पा रहा हाँ यार मार करन वाला हैप्पी संघेड़ा जो कि दिल्ली स्पैशल सैल का मेन मास्टर माइंड ते रॉ दा एजेंट सी ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ यूरोप 'ਚ। ਇਹ ਦਲਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਬਾਠੀ ਦੀ ਸਨੈਪਚੈਟ ਆਈਡੀ ਦਿੱਲੀ ਸੈੱਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਬਲਜੀਤ ਮੱਲੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ AK-56 ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਲਜੀਤ ਮੱਲੀ ਕੋਲ ਰਖਵਾਈ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸੈੱਲ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਬਾਕੀ 35-40 ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ दिल्ली दे अगे मैं शब्द नहीं वरतांगा दे कहण ते जेल च बंद करवा दिते।
ਜੋ ਬੇਕਸੂਰ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਗੇਨ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਮਿਲ ਗਏ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਿਆਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਕਰਕੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਡੈਸ਼ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਸ਼ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਪੋਸਟ 'ਚ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਲੀਰਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਬਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੇਖਦਾ ਹੁਣ ਕੌਣ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਘਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ। ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਪੁੱਤ ਸਿੰਘ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਨੱਚਦੇ। ਸੋ ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਦਾਵਾ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹੈਪੀ ਸੰਘੇੜੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਪੀ ਸੰਘੇੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਖਬਰ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਉੱਤੇ ਲੰਡੇ ਹਰੀਕੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਖਵੀਰ ਲੰਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਦਾ ਫਰਕ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, R&A ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵਿੰਗ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਉਸਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ NIA ਨੂੰ ਔਰ RIDWA ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਸਨੇ 2 ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਆਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਬਾਠੀ, ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਬਾਠੀ ਜਿਸ ਦਾ ਝਗੜਾ ਸੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀ ਗੁਰਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਬਾਠੀ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਉਸ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸਮੇਤ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਬਾਠੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਬਾਠੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੰਡੇ ਹਰੀਕੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਬਾਠੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਨੈਪਚੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਨੂੰ ਐਡ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਹੈਪੀ ਸੰਘੇੜੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਨੈਪਚੈਟ ਉੱਤੇ ਐਡ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਨੈਪਚੈਟ ਦੀ ID ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਬਾਠੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਬਾਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ, ਇਨਫੈਕਟ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਜੁਵੈਨਾਈਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦੇ ਦਾ ਮੋਡਿਊਲ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਗੈਂਗ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਜੁਵੈਨਾਈਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਬਾਠੀ ਵੀ ਉਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ, ਲਖਵੀਰ ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਖਬਰੀ ਜਾਂ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਬਾਠੀ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਪੀ ਸੰਘੇੜੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਹੈਪੀ ਸੰਘੇੜੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੈਪੀ ਸੰਘੇੜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲਖਵੀਰ ਲੰਡਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਪੀ ਸੰਘੇੜਾ ਲਖਵੀਰ ਲੰਡੇ ਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਖੂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੈਪੀ ਸੰਘੇੜਾ, ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰਮੀਨਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਿੰਦੇ ਤੇ ਲੰਡੇ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਫ ਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਲੰਡੇ ਹਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ 35 ਤੋਂ 40 ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਉਸਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਲੋਕ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਲਖਵੀਰ ਲੰਡਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ ਸੰਘੇੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਖੂ ਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਹੈਪੀ ਸੰਘੇੜਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਸੀ। ਸੋ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਬਾਠੀ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਖਵੀਰ ਲੰਡੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਮਾਈਟ ਨਾਟ ਬੀ ਇੰਟਾਇਰਲੀ ਕਰੈਕਟ। ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਥਿਊਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਲਤ ਥਿਊਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਦਾ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਬਾਠੀ ਦੀ ਮੁਖਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਪੀ ਸੰਘੇੜੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟੈਕਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਜੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ
ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵੇਲਾਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਖਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਲਜੀਤ ਮੱਲੀ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ AK-56 ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਖਵੀਰ ਲੰਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲਜੀਤ ਮੱਲੀ ਨੂੰ ਫੜਵਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਖਬਰੀ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈਪੀ ਸੰਘੇੜੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। AK-56 ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆਫ ਇਵੈਂਟਸ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਫਤਾ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ 2-3 ਹਫਤੇ ਜਦੋਂ ਲਖਵੀਰ ਲੰਡੇ ਦੇ ਗੈਂਗਸ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਪਕੜ ਸੀ ਉਹ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੀਮ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਲ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬਲਜੀਤ ਮੱਲੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਗੋਰਾ ਸੰਧੂ। ਗੋਰਾ ਸੰਧੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੋਰਾ ਸੰਧੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ AK-56 ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਬੇਸ ਉੱਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਸਰਪੰਚ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦੇ SSP, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਰਿਕਵਰੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੋਗਰਾਜ ਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ 2 AK-56 ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੌਲਟ ਰਾਈਫਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, RDX ਇੱਕ ਟਿਫਨ ਬੌਂਬ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, 32 ਬੋਰ ਦੀ ਪਿਸਤੌਲ ਜਾਂ ਕੁਝ 2 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਟ੍ਰੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਲਜੀਤ ਮੱਲੀ ਤੇ ਗੋਰਾ ਸੰਧੂ ਫੜੇ ਗਏ, 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਸਰਪੰਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫੜੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯੋਗਰਾਜ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲਖਵੀਰ ਲੰਡੇ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਦੇ ਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਹੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਸਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਲਖਵੀਰ ਲੰਡਾ ਜਦੋਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜਾਂ ਹੈਪੀ ਸੰਘੇੜੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ। ਹੈਪੀ ਸੰਘੇੜੇ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਤੱਕ ਜਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਹੀ ਮੇ ਐਟ ਦ ਬੈਸਟ ਬੀ ਅ ਮਿਸਿੰਗ ਪਰਸਨ, ਉਹ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਿੰਗ ਪਰਸਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਖਵੀਰ ਲੰਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਗਿਆ, ਉਸਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲਖਵੀਰ ਲੰਡੇ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਹੈਪੀ ਸੰਘੇੜਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰॉ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੈਪੀ ਸੰਘੇੜੇ ਦੀ ਹੀ ਬਦੌਲਤ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬਲਜੀਤ ਮੱਲੀ ਦੀ, ਗੋਰੇ ਸੰਧੂ ਦੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਯੋਗਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਪਾਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਲ ਹੈ ਇਹ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਖਵੀਰ ਲੰਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਬੂਲੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਭਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਲਖਵੀਰ ਲੰਡੇ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸੀਬਲੀ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਵਾਕਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਐਸੀ ਇਨਪੁਟਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੈਪੀ ਸੰਘੇੜੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਉਹ ਹੈ ਮੁਖਬਰੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਦਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੈਪੀ ਸੰਘੇੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 50 ਜਾਂ 60 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟਸ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਪੀ ਸੰਘੇੜਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਿੰਦੇ ਜਾਂ ਲਖਵੀਰ ਲੰਡੇ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਧੁਰਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਸਦ ਮਦਦ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਪੁਟ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀ ਵੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਟਾਊਟਾਂ ਜਾਂ ਮੁਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠਿਕਾਣੇ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਸ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੰਘੇੜਾ ਵੱਲ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਸੰਘੇੜਾ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਦਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਕੁਆਇਟ ਇਨ ਕੰਟਰਾਸਟ ਵਿਦ ਜਿਵੇਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ TV ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਹੈਪੀ ਸੰਘੇੜਾ ਮਖੂ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੋ ਕਿ ਰਿੰਦੇ ਤੇ ਲੰਡੇ ਦਾ ਖਾਸ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਖਵੀਰ ਲੰਡੇ ਨੇ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਈ ਸੀ। ਤੇ ਲਖਵੀਰ ਲੰਡੇ ਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਾਤਾ ਗਿਆ।
ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜਤਾ ਤੋਂ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕੀ, ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਰੌਲਾ ਕੀ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਅੰਡਰ ਕਵਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਹੈਪੀ ਸੰਘੇੜਾ ਉਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਲਖਵੀਰ ਲੰਡੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਕਰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਹੈਪੀ ਸੰਘੇੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਕਿ ਮੁਖਬਰੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਖੂ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਮਾਹੌਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਲਖਵੀਰ ਲੰਡਾ ਹੈਪੀ ਸੰਘੇੜੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਹੈਪੀ ਸੰਘੇੜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੋਸਟ ਪਈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵਟਸਐਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਖੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਪੂਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ ਸੰਘੇੜੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਹੈਪੀ ਸੰਘੇੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਲਗਭਗ ਜਿਵੇਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈਪੀ ਸੰਘੇੜਾ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲਖਵੀਰ ਲੰਡਾ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਵਾਕਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਲਖਵੀਰ ਲੰਡੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦ ਲਖਵੀਰ ਲੰਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਹੈਪੀ ਸੰਘੇੜੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਤਰੀਕ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸੀਬਲੀ ਉਸ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਾ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲ ਸਕੇ, ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਣ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਘੇੜਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਤਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬੂਤ ਨਾ ਲੱਭ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਪੀ ਸੰਘੇੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਾ ਹੋ ਪਾਣਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲਖਵੀਰ ਲੰਡੇ ਦਾ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸੰਪਰਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੇਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸੂਤਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਖੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਪਾਈ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਹੈਪੀ ਸੰਘੇੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਸੂਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰੋਬਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਹੈਪੀ ਸੰਘੇੜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੂਤਰ, ਅੰਦਰਲੇ ਖਾਤੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਨਪੁਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੋਰੋਬਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਦੁਬਾਰਾ ਲਖਵੀਰ ਲੰਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਆਊਟ ਆਫ ਇਨਕੋਹਰੈਂਟ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਉਸਦੀ ਪੋਸਟ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਉਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਪੈਡਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦੇ, ਲੰਡੇ ਤੇ ਸੰਘੇੜਾ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੈਂਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਹੈਪੀ ਸੰਘੇੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਖਵੀਰ ਲੰਡੇ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਵਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲਖਵੀਰ ਲੰਡੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਈਨ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਮਰਡਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੋਡੀ ਰਿਕਵਰ ਨਾ ਕਰ ਪਾਈ ਹੋਵੇ,
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਹੈਪੀ ਸੰਘੇੜਾ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨਲ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਅੰਡਰ ਕਵਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਟਲੀ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਪੱਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਬਥੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਵਰ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਅੰਡਰ ਦ ਸਰਫੇਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਅੰਡਰ ਦ ਸਰਫੇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਪਾਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੰਡੇ ਹਰੀਕੇ ਦੇ ਇਸ ਪੋਸਟ, ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੋਈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਲੰਡੇ ਹਰੀਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਸਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਧਰਪਕੜ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੰਡਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਲਖਵੀਰ ਲੰਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਪਕੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਖਵੀਰ ਲੰਡੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਖਬਰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਬਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਸ ਡਿਸਪਿਊਟ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਬਾਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਝਗੜੇ, ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਲਖਵੀਰ ਲੰਡੇ ਨੇ ਹੀ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਖਵੀਰ ਲੰਡੇ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ, ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹੀ ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਜੰਟ ਦੇ ਕਾਤਲ ਸਨ ਜਾਂ ਸੁਖਦੀਰ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੈਪੀ ਸੰਘੇੜੇ ਇਸੇ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਖਵੀਰ ਲੰਡਾ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਹੋਰ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਹੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਅਤ ਹੈ, ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖੋਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਫਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ ਸੰਘੇੜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨੋਟੋਰੀਅਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੀਗ ਦੇ ਦੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਚਦਾ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ। ਰਿੰਦਾ, ਲੰਡਾ ਤੇ ਸੰਘੇੜਾ ਲੀਗ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਸ ਵਕਤ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਫੈਕਟਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਮਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਐਂਡ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।